تھی جس کو فرسٹ جنریشن وار یا پہلی نسل کی جنگ کہتے تھے. اس میں سپاہی جو ہیں وہ باوردی ہوتے تھے اور لائن اینڈ کالم کی لڑائی ہوتی تھی کہ سیدھی سیدھی لائنز میں سپاہی کھڑے ہوتے تھے اور پھر دونوں فوجیں جو ہیں وہ ٹکرا جاتی تھیں. اور پھر 19ویں صدی میں گولہ بارود توپ خانہ آ گیا, رائفلز آ گئیں, پھر وہ خندق کی جنگ شروع ہو گئی, دونوں فوجوں کے پاس توپ خانے ہوتے تھے, خندقیں کھوتی جاتی تھیں اور بیرل کی جنگ کری جاتی تھی. اس کے بعد 20ویں صدی میں تیسری نسل کی جنگ, تھرڈ جنریشن وار, اس میں پھر اب ٹینکس آ گئے اور اس میں آپ کے پاس ایئر سپورٹ آ گئی, آپ کے پاس جہاز آ گئے بمباری کرنے والے, آپ کے پاس رفتار اور تعجب وہ جو سرپرائز والا ایلیمنٹ ہے وہ شروع ہو گیا. 2004 میں ڈاکٹر صاحب ایک جان پرکنز نے کتاب لکھی کہ کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین, تو وہ اس وقت کوئی اشارہ کر رہا تھا کہ اب وہ آپ کو توپوں کی اور آپ کو گولہ بارود کی ضرورت نہیں رہے گی, آپ معاشی جنگ سے دوسرے ملک کو ہرا سکتے ہیں یا جتوا سکتے ہیں. کچھ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اب جو پاکستان کے مخالفین ہیں, پاکستان کے دشمن ہیں, وہ پاکستان سے کوئی معاشی جنگ انہوں نے شروع کر رکھی ہے اور ہماری معیشت کو کمزور کر کے اپنے مقاصد پورے کرنا چاہتے ہیں؟ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ آج کل جو جنگ لڑی جا رہی ہے وہ معاشی جنگ ہے, اور ساتھ ساتھ اس کو ففتھ جنریشن وارفیئر بھی کہتے ہیں. وہ سائیکولوجیکل جنگ ہے کہ عوام میں اس قسم کی کیفیت پیدا کر دی جائے کہ عوام بدظن ہو جائیں اپنے ہی ملک سے, اپنے ہی فوج سے اور اپنے ہی لیڈران سے اتنا بدظن کر دیا جائے. اور آپ دیکھیں گے کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں جنہیں چیزوں کی سمجھ ہے, وہ بھی پریشان پھر رہے ہوں گے کہ وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے وہ کیا ہو رہا ہے, کیا ہوگا. تو یہ کیا ہے وہ, دیٹ از دی سکسیز آف ففتھ جنریشن وارفیئر, کہ آپ کے جو انٹلیکچوئلز ہیں انہیں بھی نہیں سمجھ میں آ رہا کہ ہو کیا رہا ہے. یہ ایک ہے, یہ میڈیا میں لڑی جاتی ہے جنگ, چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو, اس کے ذریعے سے لڑی جاتی ہے. آپ نے جس کا ذکر کیا وہ اکنامک ہٹ مین کا ذکر کیا, اور یہ کافی زمانے سے اس کا اب نیا ورژن بھی آ گیا, اپڈیٹڈ ورژن بھی ہے اس کتاب. یہ ہے کیا, کہتے کیا ہیں جان پرکن صاحب, کیا کہنا سمپل چیز یہ ہے کہ اس میں کہ کچھ عالمی جو طاقتیں ہوتی ہیں وہ عالمی اداروں کو اپنے ایک اوزار کے طور پہ, انسٹرومنٹ کے طور پہ استعمال کرتی ہیں, اور ان میں جو ان کے لڑنے والے ہوتے ہیں وہ کنسلٹنٹ ہوتے ہیں. وہ ہم جیسے غریب ملکوں میں وہ آتے ہیں کنسلٹنٹ بن کر اور یہاں پر ایڈوائز دیتے رہتے ہیں, اور پھر آپ ایک لوکل پارٹنر بھی ڈھونڈ لیتے ہیں جو ان ایڈوائزرز کو اس کا کوئی آدمی ہو, تو پھر یہاں وہ ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی ایسا آدمی ہو جو ہمارے بہاف میں جو ہم کہیں وہ وہی کام کرے, تاکہ معیشت آہستہ 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 کمزور ہوتی. تو ایک بیرونی ملک ہے, وہ عالمی ادارے کو استعمال کرتا ہے, بالکل, اور پھر وہ استعمال کرتا ہے لوکل لیڈران کے, ایگزیکٹلی, بالکل کو استعمال کرتے اور جو لیڈران جو ہوتے ہیں جو استعمال ہو رہے ہوتے ہیں انہیں بھی پتہ ہے کہ مجھے کوئی مینڈیٹ دیا گیا ہے کسی کام کے سلسلے میں, تو ان کو بہت سارے بینیفٹس ملتے رہتے ہیں ملک کے اندر بھی ملک کے باہر میں بھی, اور اس بینیفٹ کے بدلے میں جو مینڈیٹ ہوتا ہے وہ اس کے امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو کچھ جو لوگ ہیں جن کو درد رکھنے والے ہیں ملک سے, ان کو بھی حیرانی ہو رہی ہوتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیوں یہ اس قسم کی پالیسیز کی جا رہی ہیں, کیوں اس قسم کے لوگوں کو لگایا جا رہا ہے. یہ تو بالکل ہی مس فٹ ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ آج فوج میں جہاں سرجن جنرل ہے اس کی جگہ پہ آپ انجینئرنگ ان چیف کو لگا دیں, دونوں نے وردی پہنی ہوتی ہے. سرجن جنرل نے بھی خاکی وردی پہنی ہوگی اور وہ بھی لیفٹیننٹ جنرل ہوگا, اس پہ بھی 3 پھول لگے ہوئے ہوں گے. عام آدمی کو پتہ نہیں چلے گا, وہ سمجھیں گے بھائی پاکستان کے جنرل ہے. لیکن سرجن, تو وہ انجینئر آپریشن کرے گا, سرجن چیف میڈیکل آفیسر آف آرم فورسز ہوگا, اور جو چیف آرم فورسز میڈیکل کور کا ہے وہ انجینئرنگ کور کا سربراہ ہوگا. لگا دیں آپ, لگانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے, لگایا جا سکتا ہے. تو یہ طریقہ استعمال ہوتا ہے. تو آپ نے عالمی اداروں کا ذکر کیا جس میں IMF, ورلڈ بینک وغیرہ ہو سکتے ہیں, اور آپ نے اوزار کا ذکر کیا, ہتھیار وہ استعمال کرتے ہیں. مجھے نظر آتا ہے کہ قرضے کا ہتھیار بڑا عام استعمال کیا جاتا ہے. یہ بہت ہے, یہ سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے کہ
देखिए मुल्क की जब मीशत को कमज़ोर करेंगे, आपके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, तो ये अदारे आपके पास आएंगे, ये हम कर्जा ले लो, हम तैयार हैं, ये रिफॉर्म्स करो, वो रिफॉर्म्स करो। तो जब हुकूमतें भी करप्ट हो जाती हैं तो वो कहते हैं कि हमें तो डॉलर मिल रहा है, ले लो, हमने तो वापस नहीं करना है, ये तो 10 साल का कर्जा है, 20 साल का कर्जा है, जो उस वक्त होगा वो समझेगा, वो भुगतेगा कि ये कर्जा किसने लिया था। आज तो हमें फायदा हो रहा है, आज मैं पैसा बना लूं, कल को जो होगा वो देखे जाएगा। तो वो फिर इसी तरीके से हम कर्जे धड़ाधड़ लिए जा रहे होते हैं और माशी कर्जों के बोझ तेरे मुल्क को हम दबा देते हैं। जिस तरीके से आप देखें आजकल जो हमारे यहाँ हुआ है कि इतने कर्जे हमने ले लिए हैं, बड़े पब्लिक की ज़बान में सिर्फ बता दूं कि जितना बैरूनी कर्जा 60 साल में 1947 से लेकर 2007 60 साल में हमारा जो आउटस्टैंडिंग लोन था वो $40 बिलियन था, और इस 9 साल में हमने अनदर 40 से 41 बिलियन डॉलर ऐड कर दिए हैं। तो जो काम 60 साल में हुआ है वो हमने 9 साल में कर दिया। तो आप देखें कि कर्जा लेने की स्पीड कितनी होगी। डॉक्टर साहब 1971 में जो फिगर्स हमारे पास हैं 30 बिलियन रुपए का कर्जा पूरे पाकिस्तान के ऊपर था, और अगले 46 इयर्स में 2017 पे 22,000 अरब पे पहुंच गया। अब 22 ट्रिलियन के करीब हमारे टोटल कर्जा जाता अंदरूनी और बैरूनी। और भी पब्लिक के जुबान में अगर मैं बता दूं, एक पब्लिक डेट होता है जिसमें डॉलर और रुपए ने टोटल मुल्क का जो कर्जा कहलाता है पब्लिक डेट होता है। पब्लिक डेट अगेन 60 साल में वो स्लाइटली लेस देन 5,000 बिलियन था, यानी 1947 से 2007 तक में टू बी एग्जैक्ट 4,800 अरब था, 5,000 कर लिया 60 साल में, इतना आउटस्टैंडिंग था। और पिछले 9 सालों में हमने 22,000 पे पहुंचाया। तो कहां 5,000 कहां 22, कितने हमने ऐड कर दिए? तकरीबन 17,000 अरब हमने सिर्फ 9 साल में ऐड किया, जबकि हमने 60 साल में 5 ट्रिलियन 5,000 अरब किया था। 5,000 अरब। डॉक्टर साहब एक ब्रेक का कहा जा रहा है और पिछले 9 साल से ही जमहूरियत का तसलसल भी जारी है। एक ब्रेक के बाद इस मामले पे कुछ मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान की मईशत को माजूल कर रही हैं और हमारी हुकूमतें माजूल होती भी जा रही हैं। टेलीफोन लाइन पे अभी हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब ने, दिफाई तज्जियाकार है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का। सर आपसे मैं जानना चाहूँगा, एक तो अभी हम डिस्कशन कर रहे थे कि कर्जा सबसे बड़ा हथियार है, आपकी नज़र में और क्या चैलेंजेस हैं हमें, और दीगर कौन से हथियार हैं जो पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें इस्तेमाल कर रही हैं? देखिए इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री तीनों डायमेंशन जो है उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, खासकर जिसको हम कहते हैं 5th जनरेशन वॉरफेयर। ये 5th जनरेशन वॉरफेयर में ये तरीका होता है कि आप मुल्क को अंदरूनी तौर पे डिस्टेबलाइज करें, ये जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, दहशतगर्द ग्रुप हैं, इनको इस्तेमाल करें, फिरका वारियत, ये चीजें जो हम देख रहे हैं, ताकि मुल्क जो है अगर उसको रवायती तरीके से मिलिट्री टू मिलिट्री अगर उसको शिकस्त नहीं दी जा सकती, तो फिर ये जो नॉन कन्वेंशनल तरीके हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, इन ग्रुपों के जो कि रियासत के कंट्रोल में नहीं होते, इनको इस्तेमाल किया जाए रियासत को, उस मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए, खासकर उसकी इकोनॉमी को, जिसका इफेक्ट इकोनॉमी भी आता है। तो एक तो ये तरीका है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि इससे देखें, इसको तो हमने पाकिस्तान के अवाम ने, पाकिस्तान की मुसल्लह फौज ने, हमारे इदारों ने, चाहे सिक्योरिटी के लॉ एनफोर्समेंट, उन्होंने भरपूर मुकाबला किया है। मैं समझता हूं इस महाज पे तो हम जंग जीत रहे हैं, लेकिन जो आपने शुरू में जिक्र किया, जो जिस तरीके से पाकिस्तान को वो जो इकोनॉमिक हिटमैन का कॉन्सेप्ट है, अगर आपको मालूम हो, जिस तरह पाकिस्तान को एक खतरनाक डेट कर्जे की
ट्रैप के अंदर फंसाया जा रहा है। ब्रिगेडियर साहब, इंडिया ने एक सुंदर जी डॉक्ट्रिन बनाई थी जिसमें था कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े किस तरह करने होंगे, उसको शिकस्त हो गई, वो फेल हो गई। उसके बाद एक कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन इंडिया ने बनाई, फिर पाक फौज ने हथ 4 टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स बनाए और वो कोल्ड स्टार्ट वॉर जो है उसको भी शिकस्त हो गई। लेकिन अब एक नई किस्म की जंग नजर आ रही है जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया, ये मोदी डोवाल डॉक्ट्रिन जिसको कह रहे हैं कि माशी तौर पे भी कमजोर किया जाए और पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको भी सपोर्ट किया जाए। ये जो नई हमें सियासत नजर आ रही है, हिकमत अमली नजर आ रही है, क्या पाकिस्तान के पास कोई उसका रिएक्शन है, कोई इसका काउंटर है? देखिए डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने फरमाया कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन का तो हमने बिल्कुल भरपूर जवाब तैयार कर लिया। हमारा जो शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर टिप मिसाइल थे अल नसर 60 किलोमीटर की रेंज के, उसके बाद लॉन्ग रेंज मिसाइल